24th February 2021 നടന്ന EE407 ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിങ് ഡിസ്കഷൻ സെഷനാണിത്. ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് തന്നെ പറയാം. DSP യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം കഴിയുമ്പോൾ കേൾക്കാറുള്ള സമയം തികഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു പരാതി ഇത്തവണയും കേൾക്കുകയുണ്ടായി. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിങ് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കടക്കാം. First question, 5 marks. State and prove complex conjugate property of discrete Fourier transform. ഇതിൻ്റെ സ്കീമിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2 മാർക്സ്, പ്രൂഫ് 3 മാർക്സ്. DFT പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പ്രൂഫ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. So the statement is given: if DFT of x of n equal to x of k, then DFT of x star of n, that's the complex conjugate, will be equal to this one complex conjugate of n minus k, or this is the modulo n addition. The proof is given here. So DFT of this one equal to, so similarly IDFT can also be used for the proof in the reverse order. Okay, ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് മാത്രം എഴുതിയാൽ തന്നെ ഫുൾ മാർക്കായി. Okay, so this is the second question is draw the cascade structure of the FIR filter represented by the system function h of z equal to this one. Can you realize this system using minimum number of multipliers? ഇവിടെ നമുക്ക് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം, ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ ഇത് സിമെട്രിക് അല്ല, 1ഉം ഇവിടെ 2 ആണ്. 1ഉം 1ഉം ആയിരുന്നെങ്കിൽ പറ്റുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. റിയലൈസേഷൻ ആൻസർ ഗിവൺ ദിസ് വൺ. ദെൻ ദ കാസ്കേഡ് സ്ട്രക്ചർ സാധനം വരയ്ക്കാറുള്ളത് പോലെ h1 of z, h2 of z ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു. ദെൻ h of z ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നു. ഇത് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഫ്രം വിച്ച് വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദി h of n ഇങ്ങനെ കിട്ടും. h of n വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെൻറ്റർ സിമെട്രിക് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. The third question, convert the analog filter with the system function h of s equal to this one into a digital filter by means of the impulse invariance method, sampling time t equal to 1 second. The partial fraction 2 marks എന്ന് പറയുന്നത് partial fraction മെത്തേഡ് ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. ഇത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമാണ്. h of s equal to even this one, and the standard form is s plus a by s plus a whole square plus b square. ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇമ്പൾസ് ഇൻവേരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. So in this case a equal to 0.1, b equal to 3. For impulse invariant method, system response of the filter can be obtained as HFS. ഇതാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൻ്റെ HFS കാണാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ. ഇവിടെ t equal to 1 second തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ a and b and simplifying we will get the answer as h of z equal to 1 plus 0.8957 z inverse on this one. The fourth question, what is the advantage of windowing technique in FIR filter design? What are the desirable characteristics of window used to truncate the infinite impulse response? So the scheme advantage 2 marks, characteristics 3 marks. The advantage is that the major advantage of windows technique is its simplicity. So the availability of well-defined equations for calculating window coefficient has made this method preferable. So the desirable characteristics of a window are: 1. The central lobe of the frequency response of the window should contain most of the energy and should be narrow. The highest side lobe level of the frequency response should be small. The side lobes of the frequency response should decrease in energy rapidly as omega tends to pi. So 3 marks for this answer. So the fifth question is, what are the common methods of quantization? Explain. We know that the common methods of quantization are truncation and rounding. So what is truncation? It's the process of discarding all bits less significant than least significant bit that is retained. Suppose if you truncate the following binary number from 8 bits to 4 bits, you obtain, so after truncation we will get this value. So with an example, this one, so you will get 2.5 marks. Then next is rounding, is the process of reducing the size of a binary number
to finite word size of b bit such that the rounded b bit number is closest to the original and quantized number. So for this explanation you will get 2.5 mark. Then sixth question, with a suitable example explain floating point number representation. So explanation 3 marks and for an example 2 marks. So the floating point representation is employed to represent large range of numbers in a given binary word size. The floating point number is represented as floating point nf equal to m into 2 raised to e, where m is called the mantissa and it will be in binary fraction format. The value of m will be in the range 0.5 less than or equal to m less than 1. In equation 820 e is called the exponent and it is either a positive or negative integer. In floating point representation, both the mantissa and exponent uses 1 bit representing sign. Usually the leftmost mantissa exponent is used to represent a 1 in the leftmost bit position represent negative sign and 0 in the leftmost. So these are the explanations. You will get 3 marks. Now the floating point representation, we have for an 8-bit register, mantissa left most one is sign bit, here exponent, the leftmost one is sign bit, this sign bit. Now for an example, take 4.5. Now this 4.5 can be expressed in this form. Now in binary form, the same thing can be written like this. Now the floating point representation of the 4.5 will be this one. So here the sign bit both positive. So what are the functions of auxiliary register arithmetic unit of the DSP controller? The direct question ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ഉള്ള ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ARAU ഇസ് ഗിവൺ. ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പാർട്ടാണ്. Then next one is with the diagram explain multiplication operation in DSP controller. So figure 2 marks information. This is a direct question ആണ്. ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം, ഇതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് എഴുതുന്നിരിക്കുന്നു. Then ഇതിൻ്റെ multiplication method is also shown. Okay, now the 9th question as usual, it is an FFT. So DFT of the sequence using decimation in time FFT algorithm. Okay, so the scheme is butterfly diagram 2 marks, stage 1, the output is also final answer is also given. Stage 1 ന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റേജ് 2 ന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു, സ്റ്റേജ് 3 ന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫൈനൽ ആൻസർ വന്നിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, so the solution as usual x of n equal to n. For convenience നമുക്ക് ഓരോ വാല്യൂസും എടുത്തെഴുതാം. ദെൻ വേണമെങ്കിൽ ബിറ്റ് റിവേഴ്സ് ഓർഡർ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. 0 0 ഇതിനെ ബിറ്റ് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് 0 then 0 ഇതിൻ്റെ ബിറ്റ് റിവേഴ്സ് 1 0 0 which is equal to 4 and the bit reversed order കിട്ടി. Then the total factors എഴുതി. Then butterfly സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നു. ദെൻ ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ ഇതിൻ്റെ ബിറ്റ് റിവേഴ്സ് ഓർഡർ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു. സ്റ്റേജ് 1 നമ്മൾ ഇവിടെ സം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ സെക്കൻഡ് വാല്യൂ 5 - 2 = 3 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. Again we are computing here these 2 points, then summing these 2 points and the second stage values are this one. Then we have the third stage, this one. So നമുക്ക് ആൻസർ തന്നിരിക്കുന്ന ആൻസർ തന്നെ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് with respect to send the fourth word, this is complex conjugate. എന്നും ആൻസർ കറക്റ്റാണ് എന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് കൺഫേം ചെയ്യാം. So this is the final answer.
So it's a 10 marks question. A. Explain circular shift property of DFT. That x of n is equal to this one. The 5-point DFT of x of is denoted as x of k if I of k equal to this one. So the circular shift property 2 marks. Then y of n നമ്മൾ മൊഡ്യൂളർ അഡീഷനാണ് കാണുന്നത്. ആൻസറിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ടൈം ഷിഫ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് DFT, if a sequence x of n is circularly shifted by m samples, then it's a DFT. X of k is multiplied by e raised to minus j 2 pi can be n. So if you are multiplying the x of k, it will be equal to the DFT of the circularly shifted by m samples. So here x of k is the DFT of x of n. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന x of n തന്നിട്ടുണ്ട്. Then from which y of k can be obtained as e raised to 6 pi k by 5. ഇവിടുത്തെ ഷിഫ്റ്റിങ് 3 സാമ്പിൾസ് ആണ്. സോ y of n equal to modulo 5 addition of this one. So y of 0 will be this one. Since it is minus 3, simply add 5 minus 3 equal to 2. Then y minus 1 equal to then y of 3. Okay, it is this one. It is 1 plus 1. Then we get x of n. So y of n we obtained as 3, 4, 5, 1, 2. അടുത്ത question 10b. With the help of diagram and equations, explain the single stage all pole lattice IIR filter structure. The structure ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം 2 മാർക്സ്, ഇക്വേഷൻസ് 3 മാർക്സ്. ഇത് ഡയഗ്രാം ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വരച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് എഴുതാം. Next question, draw the FIR linear phase realization using minimum number of multipliers of the system function. Minimum number of multipliers എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഇത് സിമെട്രിക് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ H1 of Z H2 of Z സിമെട്രിക് ആണ്. ഇതിൻ്റെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ് എക്സ്പാൻഷന് 1 മാർക്ക്, പിന്നെ റിയലൈസേഷന് 3 മാർക്ക്. ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. എച്ച് ഓഫ് ഇസഡ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. Then we get the expression in this form. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെൻറ്റർ ഇത് സിമെട്രിക് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലൈസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റിയലൈസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഡിലേസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 4 ഡിലേസ് ഉണ്ട്. 4 ഡിലേസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിനെ സൈഡ് ബൈ സൈഡായിട്ട് ഇതിനെ വരയ്ക്കുക. ദെൻ ഇതിൻ്റെ ആരോ മാർക്ക് വരയ്ക്കുക. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ദെൻ ഇതിലെ വാല്യൂസ്, ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസിൻ്റെ വാല്യൂസ് എടുത്ത് എച്ച് ഓഫ് 0 ഈക്വൽ ടു 1, എച്ച് ഓഫ് 1 ഈക്വൽ ടു 3/4, എച്ച് ഓഫ് 2 ഈക്വൽ ടു 17/8 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് ഡയഗ്രാം വേണമെങ്കിൽ ഒരു ആഡർ ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്കും വരയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ആ കേസിൽ y of n എന്നുള്ളത് x of n-ൻ്റെ അതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെയായിരിക്കും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് ഡിറ്റർമൈൻ ദ ആൻഡ് ഡ്രോ ദ പാരലൽ ഫോം റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ IIR ഫിൽറ്റർ സ്ട്രക്ചർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ ഡിഫറൻസ് ഇക്വേഷൻ. ഈ കേസിൽ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ 4 മാർക്സ് ഫോർ ദിസ് ഫോം, ദെൻ സ്ട്രക്ചർ 2 മാർക്സ്. സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇതിൻ്റെ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ബോത്ത് സൈഡ്സിൽ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എച്ച് ഓഫ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു y ഓഫ് ഇസഡ് ബൈ എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും സെയിം ആണ്.
അതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ ഒന്നുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഡിവിഷൻ ന്യൂമറേറ്ററിനെ ഡിനോമിനേറ്റർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് ആക്കുന്നു. എച്ച് ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നു. ഇനി ഈ ഒരു പാർട്ടിനെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിനെ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ എക്സ്പാൻഷൻ വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഡികമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ എ ഈക്വൽ ടു കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, ബി ഈക്വൽ ടു കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നു. എ ഈക്വൽ ടു 0.206, ബി ഈക്വൽ ടു 0.144. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എച്ച് ഓഫ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഒരു ഫോർമുല കിട്ടുന്നു. ഇവിടെ പ്ലസ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതിനെ പാരലൽ ഫോം സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട് റിയലൈസ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ പാരലൽ ഫോം സ്ട്രക്ചർ. നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് സിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 12th ക്വസ്റ്റിന് സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ളത് പോലെ ഡിസൈൻ എ ഡിജിറ്റൽ ബട്ടർവർത്ത് ഫിൽറ്റർ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദ കൺസ്ട്രെയിൻസ്. സിമിലർ പ്രോബ്ലംസ് പലതും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് n കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് 1 മാർക്ക്, എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ n ഈക്വൽ ടു 1 മാർക്ക്, n ഡിറ്റർമിനേഷന് 2 മാർക്സ്, ദെൻ എച്ച് ഓഫ് എസിന് 2 മാർക്സ്, ദെൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു 1 മാർക്ക്, ദെൻ എച്ച് ഓഫ് ഇസഡിന് സ്റ്റെപ്സിന് 3 മാർക്സ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം രമേശ് ബാബുവിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ 5.79 തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അതങ്ങനെ തന്നെ ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ഫൈനലി സ്കീമിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സെയിം ആൻസർ തന്നെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. ഇനി ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ നമ്മൾ ഒമേഗ സി ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എസ് ബൈ ലാംഡ റൈസ് ടു 1 - n ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ പ്രീവിയസ് കേസിൽ ഒമേഗ സി 2 ആണ്, പക്ഷേ ഇവിടെ 2.1815 എന്ന് കിട്ടും. ഈ ഒരു വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എച്ച് എഫ് എസ് ഇങ്ങനെ വരും. അതിൽ എച്ച് ഓഫ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്. ഇത് സെയിം തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോമിൽ എഴുതാം. ഇത് 13A ക്വസ്റ്റിൻ്റെ എ ഡിജിറ്റൽ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ഈസ് റിക്വയർഡ് to meet the following specifications: pass band ripple, then pass band edge frequency, stop band attenuation, stop band edge frequency, sampling frequency 24 kHz. Determine the order of Chebyshev filter to meet the specifications in the digital implementation using bilinear transformation. ഈ കേസിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് പാസ് ബാൻഡ് റിപ്പിൾ 1 dB, സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് റിപ്പിൾ 40 dB തന്നിരിക്കുന്നു. Then pass band edge frequency 4 kHz, stop band edge frequency 6 kHz, sampling frequency 24 kHz. Then correspondingly the digital frequencies can be determined by 2 pi fd by fs. pi by 3 എന്ന് കിട്ടും. അതേപോലെ ഒമേഗ എസ് ഡിജിറ്റൽ ഡൊമൈനിൽ ഒമേഗ എസ് pi by 2 എന്ന് കിട്ടും. ഇവിടെ ഡൊമൈൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് ബൈലീനിയർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രീവാർബ്ഡ് അനലോഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ ഒമേഗ പി ഈക്വൽ ടു 2/t ടാൻ ഒമേഗ പി ബൈ 2 എന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഒമേഗ പി അനലോഗ് ഡൊമൈനിലെ പ്രീവാർബ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസീസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ ഈക്വൽ ടു √3 ഒമേഗ എസ് ബൈ ഒമേഗ പി. ഇത് നമുക്ക് n കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദെൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഫിൽറ്റർ n ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ. ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതിയാൽ 1 മാർക്ക്. ദെൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് യു കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനലി യു ഗെറ്റ് ദ എൻ്റെ വാല്യൂ 5.21 എന്ന് കിട്ടും. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഹയസ്റ്റ് ഇൻറ്റീജറിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഫിൽറ്റർ 6 എന്ന് കിട്ടുന്നു. സ്കീമിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആൻസറും n = 6 തന്നെയാണ്. അടുത്തൊരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. With the equations, explain how impulse response of an FIR filter is obtained using frequency sampling method. അതിൽ എൻ്റെ explanation. Let h of n is the filter coefficients of an FIR filter. h of k is the DFT of the h of n
let hd of e raised to j omega be the distributed frequency response, then h of k can be obtained by direct sampling of hd of e raised to j omega at omega equal to 2 pi k by n. തിയറിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മൾ എച്ച് ഓഫ് കെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഫേസും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ട് ഇതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു. Then the linear phase is given by this expression. So h of k കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഡി എഫ് ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ h of n കിട്ടുന്നു. This is the theory behind this frequency sampling method. Next 14a question, 10 marks in the question. Design an FIR high pass filter using Hanning window with a cutoff frequency of 1.2 radians per second and length n equal to 7. This scheme desired impulse response from frequency response 4 marks, desired weighting function coefficient 3 marks, final system function 3 marks. തന്നിരിക്കുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് given cutoff frequency 1.2 radians, length of the sequence 7. Now ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കോസൽ സിസ്റ്റം ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. കോസൽ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ എച്ച് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഓഫ് എൻ മൈനസ് 1 മൈനസ് എൻ. ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈഡ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നു. ഇവിടെ ഇത് വേരിയേഷൻസ്, ഇതാണ് ഐഡിയൽ ഹൈ പാസ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ്. ഇവിടെ -π ടു -1.2 ദെൻ 1.22 പൈയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു n മൈനസ് 1/2 ഈക്വൽ ടു 3 എന്ന് കിട്ടും. ഇവിടെ എച്ച് ഡി ഓഫ് എൻ സാധാരണ ചെയ്തിരുന്നത് പോലെ തന്നെ -π ടു -1.2 raised to -3 omega then 1.22 പൈയിലേക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ യൂവിൽ ഈ ഒരു ഫോമിൽ കിട്ടുന്നു. ഇതിന് എച്ച് ഡി എഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതാം. ഈ പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ n ഈക്വൽ ടു 3 ആകുമ്പോൾ ഇത് ഇൻഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആവുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എൽ ഹോസ്പിറ്റൽ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് എന്നിന് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് n ഈക്വൽ ടു 3 വെച്ചിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ഡി ഓഫ് 3 ഈക്വൽ ടു 0.618 എന്ന് കിട്ടും. എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇവിടെ സൈൻ പൈ ഇൻറ്റു n മൈനസ് 3 ഇതെപ്പോഴും ഒരു ഇൻറ്റിജർ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ടേം എപ്പോഴും 0 ആയിരിക്കും. സോ ദ റിമൈനിങ് ടേം ഇങ്ങനെ വരും. പിന്നീട് എച്ച് ഡി ഓഫ് 0 ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഡി ഓഫ് 6. ഇത് നമ്മൾ നോൺ കോസലായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എച്ച് ഡി ഓഫ് 0 ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഡി ഓഫ് 6 പിന്നെ എച്ച് ഡി ഓഫ് 1 ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ദെൻ എച്ച് ഡി ഓഫ് 3 ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ദ കോസൽ ഹാമിങ് സീക്വൻസ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ, ഇവിടെ നമ്മൾ കോസലായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈനാണ്. ഇപ്പം ഡബ്ല്യു ഓഫ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് n ഈക്വൽ ടു 0 n ഈക്വൽ ടു 1 വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു. ദെൻ എച്ച് ഡി ഓഫ് n കിട്ടി, ഡബ്ല്യു ഓഫ് എച്ച് ഓഫ് n കിട്ടി. ഇനി ഇതിനുള്ള കൂടെ എച്ച് ഓഫ് n ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ഡി ഓഫ് എച്ച് ഓഫ് n ഈക്വൽ ടു ഈ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഫങ്ഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം എടുക്കുക. ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻ്റ് ഇത് കോമൺ ആണെന്ന് കാണാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് 0 ആണ്. ഇസഡ് റേസ് ടു 0 എന്നുള്ള ടൈം ഉണ്ടാവില്ല. എച്ച് ഓഫ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഒരു വാല്യൂ ഒരു ഫങ്ഷൻ കിട്ടുന്നു. നൗ ഇനി നമ്മൾ നോൺ കോസൽ സിസ്റ്റമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. അതിനുള്ള ആൻസർ സെയിം തന്നെയായിരിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ നോൺ കോസലാണെങ്കിൽ എച്ച് ഡി ഓഫ് -1 ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഡി ഓഫ് 1. ഇവിടെ എച്ച് ഡി ഓഫ് n ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അതേപോലെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഓഫ് n വിൻഡോ നോൺ കോസൽ
വിൻഡോ സീക്വൻസ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് വരിക. ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഫൈനലി കിട്ടുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെയിം ആൻസർ തന്നെ കിട്ടും. പാർട്ട് ഡിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 15 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എ. Consider the cascade realization of the following first order sections H1 of Z, H2 of Z. Obtain the product quantization model of the system and determine overall output noise power. ഇത്തരം പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ സ്കീമിൽ കാസ്കേഡ് റിയലൈസേഷൻ വിത്ത് ആഡഡ് നോയ്സ് മോഡൽ 3 മാർക്സ്. ദെൻ സ്റ്റെപ്സ് എനി വൺ മെത്തേഡ് 3 മാർക്സ്. ദെൻ ഫൈനൽ ആൻസർ ഈസ് given here. H1 of Z, H2 of Z. Now the cascade system is the product of the two. Then respective product quantization noise model is shown here. Then 3 marks something. This is the noise model. In a particular case, in the E1 of n വേണമെങ്കിൽ just in the 0.9 ഔട്ട്പുട്ടിലാണെങ്കിലും വരയ്ക്കാം. അതിൻ്റെ E1 of n അതേപോലെ ഇവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ E2 of n കൊടുക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ E1 of n മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന EF മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ എൻ്റയർ സിസ്റ്റം. അതേസമയം E2 of n എന്ന് പറയുന്നത് H2 of Z മാത്രമേ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. സിഗ്മ ഔട്ട്പുട്ട് നോയ്സ് പവർ ഇസ് ഗിവൻ ബൈ E1ഉം E2ഉം വെച്ചിട്ടുള്ള നോയ്സ് പവർ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഡിറ്റർമിൻ ഇത്തരം പ്രോബ്ലംസ് നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. സം ഓഫ് ദ റെസിഡ്യൂസ് ഓഫ് അറ്റ് A0 ദിസ് പോൾസ് ആർ ഔട്ട് സൈഡ്. നമ്മൾ റെസിഡ്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഫൈനലി വി ഗെറ്റ് 89.39 എന്ന് കിട്ടും. ദെൻ സിഗ്മ നോട്ട് ടു സ്ക്വയർ ഇതേപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 2.718 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി സിഗ്മ നോട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നോയ്സ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സമ്മ് സം ചെയ്യുന്നത് 92.613 ഇൻറ്റു 10 ഇൻറ്റു 2 - 2b by 12. ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻപുട്ട് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ നോയ്സ് പവർ ഇക്വേഷൻ. ഇവിടെ ബി നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല. ബി ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ദ സൈൻ ബിറ്റ്. ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം പോയിൻറ്റിന് ശേഷമുള്ള വാല്യൂസിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നുള്ളൂ. ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം റിസൾട്ട് തന്നെ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് വിച്ച് ആർ ദ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഓവർഫ്ലോ. സാച്ചുറേഷൻ അരിത്മെറ്റിക് സ്കെയിലിംഗ് 2 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനാണ്. സോ ഓവർഫ്ലോ ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ ഓസിലേഷൻസ് ക്യാൻ ബി പ്രിവെൻറ്റഡ് ബൈ സാച്ചുറേഷൻ അരിത്മെറ്റിക് ആൻഡ് സിഗ്നൽ സ്കെയിലിംഗ്. ഇപ്പോൾ സാച്ചുറേഷൻ അരിത്മെറ്റിക് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ദെൻ സിഗ്നൽ സ്കെയിലിംഗ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ ഓസിലേഷൻസ് ഇൻ ഡിജിറ്റൽ ഫിൽറ്റേഴ്സ് 5 മാർക്സ്. ദെൻ 0 ഇൻപുട്ട് ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ. ദെൻ ഓവർഫ്ലോ ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ ഓസിലേഷൻസ്. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. അടുത്തതിൻ്റെ ബി പാർട്ടിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ IO ആൻഡ് മെമ്മറി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻ TMS കൺട്രോൾ. ഇതിൻ്റെ സ്കീമിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതേപടിയുള്ള ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. പിന്നെ BLD ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ഓഫ്. അതിൽ ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എൻ്റെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ഉണ്ട്. സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് വൺ. ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഈച്ച് വൺ. സെൻട്രൽ കാലു ദെൻ സ്കെയിലിംഗ് ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് ഇതെല്ലാം ഓരോന്നിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ
3 basic memory addressing modes used by the 3 memory addressing modes: immediate addressing, direct addressing mode, indirect addressing mode. ഓരോന്നിനും വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ, ഒരു ഓവറോൾ ഡിസ്കഷൻ നടത്തി. ഇനി ഇതിൻ്റെ PDF വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിലൊരു പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും. അതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.